हितोपदेश तार 16 पर्व 18 पदरे एपरि लेखा अछि। हितोपदेश तार 16 पर्व 18 पदरे लेखा अछि। अहंकार सर्वनाशर सम्मुखरे थाए, पुणी दाम्भिक मन पतनर सम्मुखरे थाए। हमनकु एठी वाक्य द्वारा आमे जानि परछु अहंकार सर्वनाशर सम्मुखरे थाए। अहंकार आसिले गोटे जीवन गोटे मनुष्य जीवन रे पतन शुरू होता है, तार सर्वनाश आसी थाए। आउ दाम्भिक मन पतनर सम्मुखरे थाए। प्रभु आज आमको ए वाक्य द्वारा आमको आहरी चेतना दौरान आमे जेती गर्वी अंतकरण हेबा नहीं। गर्व होची पाप। आमे जानुचु जेतेबेले आमे पढुचु लुसिफर तार से गर्व जोगु ही स्वर्गरु पतित हेतिला। आजी मध्य गर्व मनुष्य को प्रभु ठारू बहुत दूर को नहीं जाए। प्रभु गर्वी को दूर चिन्हती बोली आमे जानिचु। प्रभु मोटू भल पाती किंतु नम्रतार लोक को से बहुत भल पाती, ताकू से उन्नत करती। माने गर्वर अर्थ आमे कौन आमे एठी जानुचु जे निजर बड़ीमा करबा, माने निजर शक्ति रु निजर सफलता होउछि आमे भाबिबा। आमे भाबिबा जे सब आम द्वारा होउछि, मु माने निजर गोटे अहं भाव आत्म बड़ीमा एई सब विषय होउछि गर्व। निजर शक्ति रु सब किछि आमे पाइछु भाबिबा, मोर द्वारा हेछि, मोर निज द्वारा हेछि, ए सब भाबिबा, एटा होउछि गर्व। आमे किंतु सदा सर्वदा आमे जानिचु प्रभुंकर अनुग्रह आ दया आम जीवन रे सदा सर्वदा अछि। से ही आम मान को आज जहा किछि प्रभु आज आम मान को जीवन रे देइचंती सबु किछि ईश्वरंकर दया और अनुग्रह रे आम माने पाइछु। जे गर्वाचरण करे से ईश्वर को केबे भी इम्पोर्टेंस दिए नहीं। से केबे भी ईश्वर को इम्पोर्टेंस दिए नहीं। से निज को निजे बड़ भावे, माने प्रभु को बिना से चली पारे भावे। से भावे जे मु जहा कहूची मु माने सबु राइट आ मु सबु करि पारे, एई भावना आसीबा सेटा होची बहुत भयंकर विषय, जोटा कि प्रभु भल पांतिनी। कहिना हमर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर से चाहती आमको मनुष्य को बनई, से आमनकर मुख द्वारा से गौरव पाइबे, से महिमा पाइबे। आम जीवन रो सब किछि रो श्रेय तांकर। से आम मान को उन्नत करती, से आम मान को ज्ञान बुद्धि सबु किछि दुनिया रे आम मान को जहा प्रयोजन, जहा को जहा प्रयोजन सबु तांकर अनुग्रह आउतय। आ प्रभु जेतेबेले जणे गर्व करे माने से निजे निजगर प्रशंसा करे, निजे बड़ भावे, ईश्वर को आ भय करबा छाड़ी दिए। से ताहा प्रभु भल पांतिनी। कहना आमे जानिचु हमर प्रभु स्व गौरव रक्षणाते परमेश्वर। जिसाइया तार 42 पर्व तार 8 पदरे लेखा अछि। जिसाइया तार 42 पर्व तार 8 पदरे लेखा अछि, आम्भे सदा प्रभु एही आंबर नाम, पुणी आम्भे अपना गौरव अन्य को कि हबा अपना प्रशंसा खोदित प्रतिमा गण को देबु नहीं। भल पांतिनी प्रभु तांकर गौरव गाहु। अनेक समय मनीष भावे जे मु सब करछि, सेई जिंस सब भल। आमे सब बेले ईश्वरंकर दया और अनुग्रह को सब बेले प्रथम स्थान रे रखिबा। सब किछि बाय ग्रेस ऑफ गॉड पाइछु, सब प्रभुंकर दया, सब बेले प्रभु को फास्ट प्रायोरिटी दे के कथा बार्ता करिबा। प्रभु ताहा चाहंती। प्रभु चाहंती आमनकर मुख द्वारा से सदा सर्वदा महिमा गौरव प्रशंसा पाइबे। आमको सेति पे से निर्माण करिसंती। तो मनीष किंतु अनेक समय भूली जाए, आउ से भावे जे सब किछि निजर द्वारा हेछि, प्रभु को से भूली जाए। तो आमे सबले मने पकेबा बाइबल रे अनेक विषय अछि जहा कि गर्व जो माने करिसंती से माने अनेक तांकर परिणाम भयंकर हेछि। आमे किछि व्यक्तिଙ୍କ विषय रे जो कैरेक्टर विषय रे आमे बाइबल रो देखिबा, जो माने गर्वाचरण करी से मानकर परिणाम भयंकर हेतिला। सेई किछि घटना देखिबा। तारि भितर आज आमे दानिएल पुस्तक रो से राजा नबुकदनेस्सरଙ୍କ विषय रे ठीक स्टडी करिबा। दानिएल तार 4 पर्व दानिएल तार 4 पर्व 28 पदरु तार 32 पदरे एपरि लेखा अछि। दानिएल 4 पर्व 28 रु 32। राजा नबुकदनेस्सर प्रति एसबु घटिला 12 मासर शेषरे
ସେ ବାବିଲର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବୁଲୁଥିଲା। ରାଜା ଏହି କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ଏହା କି ସେହି ମହତୀ ବାବିଲ ନୁହେଁ? ରାଜାର ମୁଖରେ ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭର ବସତି ହେବ। ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ତୃଣଭୋଜି କରାଯିବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ 7 କାଳ ବହିଯିବ। ଶେଷରେ ଯେ ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତ ସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା ତାର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବୁଲିକି ଗର୍ବର ସହିତ ସେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କରୁଛି। ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣାର ପ୍ରତାପ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ତାର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ଆସୁଛି। ରାଜାର ମୁଖରେ କଥାଟା ନ ସରୁଣୁ, ମାନେ କଥାଟା ସରୁ ସରୁ ଇମିଡିଏଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାଣୀ ଆସୁଛି, ହେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଇମିଡିଏଟ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ଗର୍ବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ଇମିଡିଏଟ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ନବୁକଦନେସ୍ସରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କି ରାଜ୍ୟ ବି ଗଲା, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ କୋଉଠି ଗର୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କୋଉଠି ଅହଂଭାବ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ? ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ। ସେଦିନ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, 7 ବର୍ଷ ପଶୁ ଭଳିଆ ଘାସ ଖାଇଲା, ସେ କଣ କରୁଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ସେଇ 4 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମାଦର କରୁଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟା ସତ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ପଥ ସକଳ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କର ଗର୍ବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। 7 ବର୍ଷ ସେ ପଶୁ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦିନେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାର 34 ପଦ ପଢୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁତାପରେ ହୃଦୟରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣକୁ ନତ କରେ, ଯିଏକି ସଫଳତା ଦିଏ, ଯିଏକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଏ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମାଦର କଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନତ କରିବାର କ୍ଷମତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପେଣ୍ଟ କଲେ, 7 ବର୍ଷ ଘାସ ଖାଇଲା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଗୌରବ ଯୋଉ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁତାପ ହୃଦୟରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ନବୁକଦନେସ୍ସରର ଗର୍ବ ଯୋଗୁ ତାର ପରିଣାମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପଢିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଅହଂକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା,
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପାଇଛୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଇଛୁ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇକି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାନି। ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଯାକୋବ 4:6 ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ସେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବା। ସେ ପ୍ରେରିତ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦରୁ 23 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ତାର 12 ପର୍ବ ପ୍ରେରିତ ପର୍ବ ତାର 21 ପଦରୁ 23 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସିଂହାସନରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଇ ହେରୋଦ ରାଜା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କେମିତି ତାଡନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନଙ୍କର ଭାଇ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରିଥିଲେ। 12 ପର୍ବ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯୋହନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଯାକୁବକୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରିଥିଲେ। 3ରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି 12 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତରଙ୍କୁ ଧରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ କେତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡନା କଲେ। ଯାହା ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି 12:21ରେ ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ସେ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବକ୍ତୃତା ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବଢିବା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମଣିଷର ସ୍ୱର ନୁହଁ, ଇଏ ଦେବତାର ସ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ନିଜର ସେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଶଂସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ସେ ଯାହାବି ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟର ବାରେ ସବୁ କିଛି ବକ୍ତୃତା ଦଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁନି। ସେଇ ସବୁ ସେ ଗୌରବକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଦେବତାର ସ୍ୱର, ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଥରେ ବି ଅପୋଜ କରୁନି। ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ହେଇଛି କହୁନି, ସେ ସବୁ ଗୌରବକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କଲେ, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗୋଟେ କୀଟ ପଠେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସିଂହାସନକୁ। ଦୂତ ଆଘାତ କଲେ ଆଉ କୀଟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ବଡ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ନେଇ ଦେଇ ସେ ଗୌରବ ସବୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଭଳି ପୂଜା ଗୁଡା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ଯୋଉ ପାପ କଲା, ଗର୍ବ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକି ଇସାଇୟ 42:8ରେ ପଢିଲୁ। ହେରୋଦ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଭାବି ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ସେ ହିଁ ପରାକ୍ରମୀ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ କୀଟ ତାକୁ ଖାଇଗଲା।
गोटे छोट कीटटे गोटे राजा को भक्षण कर दउछि खाई दउछि पूरा मनुष्यर शक्ति ईश्वर आगे किछि नुह तो गर्व करवा केते भयंकर अटे गोटे छोट पोक द्वारा इमिडिएट राजा सिंहासन रे बसिथिबा लोक को खाईदेला आ से प्राण त्याग कले भयंकर परिणाम गर्वर परिणाम आमे देखुछु गर्व करिवार तो प्रभु हमको सिखौचंती आमे गर्व करबानी आमे नम्रतार जीवन काटिबा प्रभु को भय करिबा सब विषय रे प्रभु कोठू सब आशीर्वाद पाइछु सब बेले भाबिबा आमे आ गोटे विषय बाइबल देखिबा जहा कि आमे माने पाइबा एस्टर पुस्तक तार 7 पर्व 10 पदरे लेखा अछि एस्टर 7 पर्व 10 पदरे लेखा अछि एथिरे हामन मर्दकय निमंते जो फांसी काट प्रस्तुत करिथिला तही उपरे से माने हामन को फांसी देले तही रे राजार क्रोध शांत हैला आमे ए सब घटना आमे जानिचु मर्दकय पई जो फांसी कुंट तैयारी करिकि रखिथिला हामन शेषरे सेही फांसी कुंटरे से हामन रो गर्व जोगो ही से फांसी कुंटरे झुलिला कहीं ना कौन हेतिला कारण आमे समस्त जानिचु सेही एस्टर 3 पर्व तार 2 पदरे लेखा अछि तहिरे राजार जेते दास राज द्वार रे थिले से समस्ते नत होई हामन को प्रणाम कले कारण राजा ताहा विषय से रूप आज्ञा देइथिला मात्र मर्दकय नत हैला नै कियबा ताहाको प्रणाम कला नै तो आमे देखुचु से जेते बेले प्रणाम कला नै मर्दकय हामन को मर्दकय जेते बेले तांको प्रणाम न करिबारु हामन रागी गला से तार पावर पोजिशन रे गोटे थिला तार सम्मान को हर्ट हैला से तार गर्व रे से थिला मु ए पावर पोजिशन पाइछि मु राजांकर पाखरे अछि मु माने मु बहुत बड़ पोजिशन रे अछि मते समस्त सम्मान करबा कथा से केते गर्व रे पूरा थिला मर्दकय जेते बेले ताको नमस्कार कलेनी से रागी की तार विरुद्ध रे प्लान कला हामन हामन किए थिला ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦକୟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କଲାନି ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଦକୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଜାତିକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ନେଇଥିଲା ଆମେ ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାମନ କଣ କରିଥିଲା ପ୍ଲାନ କରିଥିଲା ଗୋଟେ 50 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଫାଶୀ କାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତା ମର୍ଦ୍ଦକୟକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାମନକୁ ସେଇ ପାଟି ଯୋଉ ହାମନ ଯୋଉ ଫାଶୀ କାଠ ବନେଇଛି ମର୍ଦ୍ଦକୟକୁ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେଇ ଫାଶୀ କାଠରେ ହାମନକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଷ୍ଟରର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁର ଯୋଜନାକୁ ଓଲଟାଇ ପକେଇଥିଲେ ମାନେ ହାମନର ଗର୍ବ ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗର୍ବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା ଆମେ କେମିତି ଗର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ହେବା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧରିବା ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ନମ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ନମ୍ର ହେବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଧରିବା ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ପ୍ରବେଶ କରିବନି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ନମ୍ରତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେଇ ଯୋହନ ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ 5 ପଦରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପିତା ଯେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ସେ ଭୋଜନ ଆସନରୁ ଯୀଶୁ ଭୋଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଘେନି ଆପଣାର କଟିବନ୍ଧନ କଲେ ତତ୍ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଆପଣା କଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାର ନିଦର୍ଶନ
एते बड़ गुरु सत्य परमेश्वर मनुष्य रूप जगत को आसिले, दास रूप धारण कले, आम मानकर सेवा कले, शिष्य मानकर पाद धोइले, नम्रतार परिचय दौरान से ईश्वर से किंतु आम मानकर पाखरे नम्रतार से निदर्शन देखौछंती, आदर्श देखौछंती। पर्व लाइन पळेला, सॉरी गोटे सेकेंड लाइन जाइए तो ठीक है, आण मोबाइल टे लाइट आण गोटे सेकेंड। आज आमर एपटे बहुत जोर झड़ तोफान है कि बहुत घड़घड़ी बिजुली सब मारी से जोहन 13 पर्व तार 15 पदर लेखा अछि, कारण तुम्भ मानक प्रति मु जेपरि करिअछि तुमे माने मध्य जे सेपरि कर, एथि निमंते मु तुम्भ मानक गोटिए आदर्श देखाई अछि। प्रभु आज आम मानक आदर्श देखैकी गले, से केंती लोकंकर सेवा कले, से केंती नम्रतार जीवन काटिले, आमे भी नम्रतार जीवन काटिबा। काईना प्रभु जीशुंकर आमे संतान, से हमको पुत्र कन्यार अधिकार दैछंती, आमे तांको भलिया नम्र हेबा, आमे तांको भलिया नम्र हेबा, निज निजको सब बेले प्रभुंक पाखरे प्रभुंकर कथा अनुଯାयी जीवन काटिबा। आ सब बेले आम जीवन रे निज निजको आम सब बेले पचारिबा, आमे कोन आज आम मानकर जो सफलता पाइछु, जो धन सम्मान पाइछु, जो पदवी पाइछु, जहा किछि भी आज आम मानक पाखरे अछि, सेथिरे कोन आमे प्रभुंको गौरव दउछु ना निजे निजको श्रेय निज निज द्वारा हेइछि भाबुछु। सब बेले आमे से मने पकेबा आमर परमेश्वर सदाप्रभु परमेश्वरंकर सब अनुग्रह और दया जोगु आज आम माने जी जोठी अछु सब ईश्वरंकर दया, जहा पाइछु जीवन रे सब ईश्वरंकर अनुग्रह। सब बेले सेति पई गर्व न करी प्रभुंक पाखरे प्रभुंको नम्रतार सहित प्रभुंको सब बेले गौरव प्रशंसा देबा, आउ तांकर से अनुग्रह को सब बेले मने पकेबा, आ सदा सर्वदा सुखरे हो दुखरे हो प्रत्येक परिस्थिति रे तांकर आमर जो को विषय अभाव अछि से विषय रे से अभाव समय भी आमे ईश्वर को गौरव देबा, आ ईश्वर पाखरे प्रशंसा करबा, सब किछि ईश्वरंकर दान, सब बेले नम्रतार जीवन काटिबा। जेतेबेले लोक माने आम को प्रशंसा करती, अनेक समय लोक माने आम को प्रशंसा करती, से प्रशंसा को आमे ग्रहण करबा संगे संग सब ईश्वरंकर दया, सब प्रभुंकर दया बोली इमिडिएट संगे संग आमे स्वीकार करिबा, से प्रशंसा को प्रभु को देबा, कहीं तांकर दया अनुग्रह बिना आमे किछि नुह। सेति पई निजे निजको जे लोक माने प्रशंसा देले भी से समय सब गौरव ईश्वर को आमे देबा। पाउल और बर्नबा को आमे देखिछु केमती से ईश्वर से निज ऊपर लोक माने जेतले प्रशंसा कले, से जो प्रेरित तार 14 पर्व से प्रेरित तार 14 पर्व तार 11 पदरु 15 पदरे लेखा अछि, ता मु पढुछि। लेखा अछि पाउल जहा करियछंती लोक समूह ताहा देखि लुकायनीय भाषा रे उच्च स्वर रे कहबाकू लागिले, देवता माने मनुष्य रूप रे आम मानक मध्य को ओल्हाई आसी अछंती, से माने बर्नबा को बृहस्पति बोली कहले, पुणी पाउल प्रधान वक्ता थिबारु ताहाको बुद्ध बोली कहले। नगर सम्मुख रे थिबा बृहस्पति मंदिर रो जाजक केतेक वृक्ष और पुष्पहार द्वारा निकट को आनी लोक समूह सहित बलि देवाकू इच्छा करथिले। वृष और पुष्पहार आनी लोक समूह सहित बलि देवाकू इच्छा करथिले, किंतु प्रेरित माने अर्थात बर्नबा और पाउल एहा सुनी आपणा आपणार वस्त्र चिरी लोक समूह मध्य को बेगे दौड़ी जाई उच्च स्वर रे कहबाकू लागिले, हे महाशय माने काहेकि ए समस्त करूअछंती, आमे माने मध्य आपण मानक परि सुख दुख भोगी मनुष्य आपण मानक निकट रे एही सुसमाचार प्रचार करूअछु, जेपरि आपण माने एही सब असार वस्तु ठारू विमुख होई जीवंत ईश्वरंक प्रति फेरंती। से आकाश मंडल पृथ्वी समुद्र और से सब रे थिबा समस्त सृष्टि करिअछंती। हालेलुया। महान परमेश्वर ईश्वरंकर दास माने बर्नबा आ पाउलंकर घटना आमे एठी पढुछु। जेतेबेले लोक माने पाउलंकर सबु विषय देखिले, केते तांकर कार्य सबु देखि लोक समूह कोन करछंती, कहउछंती नाई देवता माने मनुष्य रूप रे आसी जाइछंती। एमिति जेतेबेले कहिले आमे देखुछु से दिन हेरोद राजा सेटा को ग्रहण करला, आउ
କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆଉ ପାଉଲ କଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇମିଡିଏଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମର ସବୁ କିଛି ଏସବୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେର ବୋଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ନମ୍ରତାର ସେ ପ୍ରଶଂସା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରଶଂସା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବେ। କାହିଁକିନା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣାର୍ଥେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯେତେ କ୍ରୋଧୀ ସେତେ ଦୟାଳୁ। ସେ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର। ସେ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଯେତେ ନମ୍ର ସେ କ୍ରୋଧୀ ସେତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଟା ମନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି। ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ। ଆଉ ଆମେ ସେଦିନ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବା ଇମିଡିଏଟ ନିଜର ଡ୍ରେସ ଚିରି ପକଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା କହନ୍ତୁନି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଅଛି, ଦାଉଦ ପରି କହିବା ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ଦାଉଦଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସି ଯାଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ହେବା। ଆଉ ସବୁ ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗର୍ବର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଶୟତାନ ଲୁସିଫର ଈଶ୍ୱର ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାଡିତ ହେଇଥିଲା। ନବୁକଦନେସର ମୋ ଶକ୍ତିରେ ବାବିଲ ଗଢିଲି ବୋଲି କହିଲା। 7 ବର୍ଷ ପଶୁ ପରି ଘାସ ଖାଇଲା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ହେରୋଦ ରାଜା କଣ କଲା? ଈଶ୍ୱର ପରି ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, କୀଟ ରାଜାକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଉସିୟ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 26 ପର୍ବ 21 ପଦରେ, ସେ ଉସିୟ ରାଜା ଯାଜକର କାମ ଯାଜକ କରିବା କଥା, ସେ ରାଜା କଣ କଲା? ଯାଜକର କାମ ନିଜେ ଯାଇକି କରିଲା ମନ୍ଦିରରେ ପଶିକି। ସେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, କୁଷ୍ଠି ହୋଇ ରହିଲା। ଫାରୋ ରାଜା କହିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡିଦେବି? ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଯାଇକି କହୁଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲିଆ ମାନଙ୍କୁ, ମିଶର ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଛାଡିଦିଅ ଇସ୍ରାଏଲିଆ ମାନଙ୍କୁ, ମିଶର ରାଜା ଫାରୋ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14:28 ଲେଖା ହେଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ତାର ପରିଣାମ ଜାଣିଛୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ବୁଡି ମଲେ। ହାମନ ମର୍ଦ୍ଦକକୁ ମାରିବାକୁ ଫାଶୀ କଣ୍ଠ ତିଆରି କଲା। ସେଇ ଫାଶୀ କଣ୍ଠରେ ହାମନ ନିଜେ ତାକୁ ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା, ନିଜେ ମଲା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ସବୁ ତୁମର ଦାନ। ଆଉ ଗର୍ବକୁ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବା। ଆମେ କେମିତି ଗର୍ବକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା? ଗର୍ବଠୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ଗର୍ବ ନ ଆସୁ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ଆମେ ରେଗୁଲାର ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମୋର ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କିଛି ଗର୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି ତ? ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା। ନମ୍ରତାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ନମ୍ର ହେବା। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଆମମାନେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନରେ ଆଗେଇବା। ସେ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗର୍ବୀ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ ଭାବନ୍ତି, ମାତ୍ର ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତି। ଗର୍ବୀ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁଠୁ
ବଡ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକ କଣ ଭାବେ? ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଭାବିବା, ମୋଠୁ ସେମାନେ ଭଲ, ମୋଠୁ ସେମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେବେ ଗର୍ବ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ ଦେବା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ କହିପାରିବା। ଆମେ ଇମିଡିଏଟ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ କହିପାରିବା। ସେ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ନେବାନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ। ତ ଆମମାନେ ନମ୍ରତା ଜୀବନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିପାରିବା। ଉପବାସ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ନମ୍ରତା ଆଣିଦିଏ। ତ ଉପବାସ କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ନମ୍ରତା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିପାରେ। ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା। आ प्रार्थना आमको मने पकई दिए जे आमे प्रभुଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବାକ୍ୟ ଆମ ମନରୁ ଗର୍ବକୁ ଦୂର କରେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦିଏ ଯେ ଆମକୁ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଜାଡି ଦିଏ ଆମେ କଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାନ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଉପରକୁ ଅନେଇବା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ଆଉ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା, ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମୋର କୋଉଠି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ସେଠି କିଛି ଗର୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗର୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର, ମତେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଦିଅ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାରିଆଡକୁ ଅନେଇବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେମିତି ଆହୁରି ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ର ହେବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।